میں نے جی اچھا جی آگے چلیں جی. جی اچھا ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے. جب ہم قرآن کریم پڑھتے تھے تو اس وقت بلکہ قرآن کریم میں بڑی واضح ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشانیاں اور اپنی ذات کے تعارف کے لیے جو دلائل یا جن چیزوں پر غور کرنے کا کہا ہے وہ ویژول ہیں. قرآن کریم میں پانی کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، یہ سب ویژول ہیں. پیچ کو دیکھو کیسے پودا نکلتا ہے، پھر کیسے رنگ نکلتے ہیں اس میں سے، اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اللہ تعالیٰ ان ویژول چیزوں سے جو غیر مرئی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ان کی طرف جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ تمہاری عقل کہتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ہے چلانے والا. تو وہ جو چلانے والا ہے، جو بنانے والا ہے، وہی خدا ہے. اور پھر خدا یہ کام بھی کرتا ہے جو اگر نظر نہیں آتے، لیکن نظر آنے والی چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ تمہیں یہ تھوڑی سی چیزیں جو نظر نہیں آتی ان کی بنیاد پہ ان کو بھی مان لینا چاہیے. گویا کہ یہ قرآن کریم کا طرز استدلال ہے علم غیب کی چیزوں پر. اور قرآن کریم میں دو تین جگہ پہ، بلکہ کئی جگہ پہ جب قوموں کا، سابقہ قوموں کا تذکرہ آتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ قوموں نے من پسند معجزات مانگے، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ان کو نہیں دی. تو یہاں پر ان معجزات کا تذکرہ ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ یہ پہاڑ کاٹ کے نہر چلا دیں، آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے، آسمان سے فرشتہ آنا چاہیے، فلاں فلاں، تو خزانے ہونے چاہیے آپ کے پاس، تو پھر ہم مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ ان کے ارد گرد اتنی نشانیاں بکھری پڑے، دلائل بکھرے پڑے ہیں کہ اگر انہوں نے ہدایت لینی ہوتی تو انہی دلائل پر جو ویژول بھی ہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، انہی پر غور و فکر کر کے یہ ہدایت کی طرف آ جاتے. جب یہ ان سے کوئی نہیں حاصل کر رہے، سبق حاصل نہیں کر رہے، ہدایت نہیں لے رہے، تو پھر ان کے ڈیمانڈ شدہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اگر ان کو دے دی جائیں، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے. جنہوں نے ماننا ہے وہ ان دلائل سے ہی مان جائیں گے، ان کا یہ ایمان اور یقین قائم ہو جائے گا. اور جن کا ان سے نہیں ہوا تو ان کے مطلوبہ جو ان کے دلائل ہیں جس کو وہ مانگ رہے ہیں وہ بھی دے دیے جائیں تو وہ اس سے بھی ایمان والے نہیں بنیں گے. کیونکہ اصل میں جو طبیعت کے اندر ضد ہے وہ اصل ان کو ایمان سے روکے ہوئے ہے، وگرنہ یہ دلائل اتنے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی ایمان قبول کرنے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو غیبیات ہیں، رویت ہے، عذاب قبر ہے، حشر ہے، جنت دوزخ ہے، تو اس کی طرف جانے کا ایک اسلوب قرآن کریم میں بڑا واضح یہ ہے. جی جی سر. جی ثاقب صاحب بسم ہاں اللہ جی کریں جی. جی. فمن راما علم ما حضیرا انہو علمہ، پس من راما جو درپے ہوا، جو پیچھے پڑ گیا، اس ہوں علم کے، ما حضیرا جس سے، ما حضیرا انہو جس سے منع کیا گیا تھا، علمہ جس کے علم سے منع کیا گیا تھا، ولم یکنا اور اس نے کنات نہ کی، بالتسلیمی. یہ حضیرہ کا ایک منٹ، یہ حضیرہ کا فائل کون، نائب فائل کون ہے؟ علمہ. علم ہو. تو جی. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ من جو رام علم ما. جو جو درپے ہوا اس علم کے، جس علم اس چیز کے علم کے، اس اس چیز کے. چیز کا کر لیں، جی ماں ٹھیک کا. ہے. جی ٹھیک ہے. اس چیز کے علم سے جس کے علم سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. نہیں، جس کا علم، جس کا علم روک دیا گیا انہو اس سے. یہ علم ہو حضیرہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے اس کا نائب فائل بنا کے، جس کے علم کو روک دیا گیا ہے انہو اس سے، یعنی اللہ نے روک دیا نا.
जी 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 रोयत का, और अल्लाह ने वो इल्म दिया ही नहीं, आने नहीं दिया हम तक, हमारी कैपेसिटी नहीं है उस इल्म की। तो मा हुजिरा इल्मुहु, जिसका इल्म रोक दिया गया, अनहु, इस उससे। आदमी से। जी, जो दरपे हुआ हाँ उस जी। चीज के इल्म से, इल्म के जिसका इल्म रोक दिया गया इससे। वलम यकना हम्म बितस्लीमी फहमुहु, और उसके फहम ने किनात ना की। फहमुहु फाइल बना लेंगे, हम्म जी तस्लीम पर, बिल्कुल। सुपुर्दगी पर, हम्म सरे तस्लीम खम करने पर। हजबाहु हम्म मरा, हजबाहु मरामाहु, मरामुहु। हाँ, मरा मुहु, ठीक है, तो फाइल ये बनेगा। हजबाहु मरामुहु अन खालिस तौहीदी, तो हिजाब बन जाएगा उसका ये दरपे होना खालिस तौहीद हाँ के। जी, हजाबाहू उसके लिए जी हिजाब बन जाएगा, मरामुहू उसका, उसका उसके दरपे होना, उस चीज के दरपे होना, अन हाँ, खालिस तौहीद। मराम, मरामू, ये इसमें ज़र्फ होगा, तो आप इसे कहेंगे उसका ये आ, यानी जिस चीज के पीछे आदमी पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसका ये मकसूद, मराम मकसूद को भी कहते हैं। और हम उर्दू में इस्तेमाल करें, बे 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 नीलो, नीलो मराम। हाँ जी बिल्कुल मराम बिल्कुल। का मतलब होता है डेस्टिनेशन, उसकी ये डेस्टिनेशन, उसका ये मकसूद, उसका उसके इस मकसूद ने, जी, उसका ये मकसूद हिजाब बन गया उसके लिए उसके खालिस लिए। तौहीद, खालिस तौहीद से। खालिद सोहिद, बिल्कुल। वसा, वसाफ, वसाफिल मारिफती। जी, वसाफिल मारिफत। और साफिल मारिफा, मार्फत, मार्फत को समझने से। इसका सही कैसे होगा था? साफ सुथरी मारिफत से, सा, साफिल मारिफा का मतलब, साफ सुथरी। जी। हाँ व सही हिल ईमानी, और सही ईमान से। जी। फतयब, अब जरा फत। दोबारा कीजिए, जी, दोबारा कीजिए, वलम यकना बितस्लीम फहमुहु, यहाँ से। अ, जिसके फहम ने, सरे तस्लीम, जिसके फहम ने कनात नहीं की सरे तस्लीम खम करने पर, उसका ये मकसूद उसके लिए हिजाब बन गया खालिस तौहीद से, साफ सुथरी मार्फत से, और सही ईमान से। जी, ठीक है। आगे चलें जी। फ़यता जब जाबू बैनल कुफरी वल ईमानी। फ़यता जब जाबू, तो वो शक में पड़ गया, शक में पड़ जाएगा, हम्म शक में पड़ हम्म जाएगा। अब कुफर और ईमान के दरमियान। व तस्दीकी व तकजीबी, ये बैन के साथ ही करेंगे ना ऐसे। जी जी हाँ जी, व तस्दीकी व तकजीबी, और तस्दीक यानी कि मानने और झुटलाने में, झुटलाने के दरमियान। जी वल वल इकरारी वल इनकारी, और इकरार और इनकार के दरमियान। जी मुवस्वसन ताइहन, वो मुवस्वसन, वो मुवस्वसन इस हाल में कि वो वसवसे में रहेगा हमेशा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस हाल में इस हाल में कि कि वो वो, वसवसे में पड़ा हुआ है। हाँ जी, वो वसवसे में पड़ा वस हुआ है हमेशा। ताइहन का क्या तर्जुमा होगा? मैंने सोचा कि ताइहन हमेशगी के लिए है। नहीं नहीं नहीं, ताइहन का मतलब होगा हैरान, परेशान। ठीक है, ठीक है। वसवसन, वसवसे में पड़ा हुआ, ताइहन परेशान, शाकन, शक में, शक शक। में मुब्तला, हाँ, लामुमिनन, जी जी, मुसद्दिक, शक शक में में, मुब्तला, शक में लामुमिनन मुसद्दिकन। ना मोमिन तस्दीक करने वाला, वला जाहिदन मुकज्जिबन, और ना ही झुटलाने वाला, और न, और ना ही झुटलाने वाला, मुकज्जिबन झूठ काफिर, झुटलाने जाहिद वाला। इनकार करने, अच्छा, इनकार करने, और ना ही जाहिद का मतलब होता है इनकार करने वाला। जी जी जी, और ना ही इनकार करने वाला,
झुटलाते हुए, झूठ बोलते हुए। तकजीब जुटलाते हुए, हाँ जी, झुटलाते हुए। झूठ बोलते हुए, जुटलाते हुए, ये ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं? मुवस्वसन, ताइहन, शाकन, ये ला उसका मुमिनन, मुसद्दिकन, वला जाहिदन, मुकज्जिबन। ये ये उसका सब हाल, हाल हैं। हाल उसका बनना जी, सारे उसका हाल बनना है। किससे हाल होगा ये? सुलहाल किधर है? अच्छा, ये जो वो है जो फयतज़ब्ज़बू, उस ये है तो इसका जो यतज़ब्ज़बू के अंदर जो ज़मीर है वो उसका हाल है, ज़िल हाल है। जी बिल्कुल यही है, जी यही है। अब जरा दोबारा इबारत पढ़ें एक मरतबा और फिर तर्जमा करें, पहले जी इबारत पूरी पढ़ के, ये वाली फयतज़ब्ज़बू से। जी। फ़यतज़ब्ज़बू बैनल कुफ़्रि वल ईमानी वत्तस्दीक़ि वत्तकज़ीबि वल इक़रारि वल इनकारी मुवस्वसन ताइहन शाक्कन ला मुमिनन मुसद्दिकन वला जाहिदन मुकज़्ज़िबन। पस वो शक में रहेगा ईमान और कुफर के दरमियान, और तस्दीक और तकजीब के दरमियान, और जी इकरार और इनकार के दरमियान, इस हाल में कि अ, उसका वसवसा रहेगा, उसका वसवसा नहीं नहीं, रहेगा। इस हाल में कि वो, तर्जमा हाल का इस तरह करते हैं, जी, हाल का तर्जमा इस तरह करते हैं, इस हाल में कि वो। इस हाल में कि वो वसवसे का शिकार है, हम्म, और शक में है, ना वो मोमिन है तस्दीक करने वाला, और ना ही वो इनकार करने वाला है झुटलाते हुए। बिल्कुल ठीक है। तो ये गोया कि जब आप ईमान बिल गैब के हामिल ना हों, तो आप फिर इस कैफियत का शिकार होंगे, ना इधर के ना उधर के, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला। तो मुनाफिकीन की जो कैफियत होती है कि एक तरफ वो मुसलमानों का साथ भी चाहते हैं और दूसरी तरफ वो उधर के फ़वाइद भी छोड़ना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि अंदर इल्म गैब पर वो ईमान नहीं है कि जो दरकार होता है, जो सहाबा का था, जो उनको किसी एक तरफ ले जाने में मुआविन हो। तो इसलिए वो भटकते रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब इल्म गैब पर ईमान नहीं होगा, गैब की बातों पर ईमान नहीं होगा, तो उस वक़्त फिर ये सूरत हाल होगी। हम्म। अच्छा, आपने मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी रहमतुल्लाह अलैह की एक आप बीती है, किसी की नज़र से गुजरी हो तो? मैंने वैसे सुना है मौलाना कि हाँ अब्दुल जी, माजिद, वो हाँ मुसलमान जी, बाद में हुए थे, हाँ ये जी जी हाँ। पीडीएफ में मुसलमान थे, लेकिन जो जदीद उलूम पढ़ के वो अथीस्ट हो गए थे सही सही सही, ठीक। हम्म। और अपने मजहब के खाने में नेचुरलिस्ट लिखा करते थे। उन्होंने अपनी वापसी का किस्सा बयान किया है कि मैं कैसे ईमान की तरफ वापस आया। उन्होंने कहा है कि जो इल्हाद की इब्तिदा थी, वो आलिम गैब पर शक से हुई, और आहिस्ता आहिस्ता आलिम गैब पर मेरा ईमान ख़त्म हो गया। मैं ये समझा करता था कि कोई माबादत तबीयत कोई शय नहीं है, जो है बस ये तबीयत तबीयत ही है। वो कहते हैं कि फिर 10 साल मैंने इस कैफियत में गुजारे। 10 साल मैं मुताला करता रहा, पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। कहते हैं मुझे गीता पढ़ के दोबारा माबादत तबीयत या आलमुल गैब पर मेरा ईमान वापस आया, हम्म। गीता पढ़ के। हम्म। फिर आहिस्ता 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 ये ईमान जब आलम गैब पर मेरा ईमान, के हाँ कुछ तो है वहां पे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता 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 फिर ये दोबारा ईमान की तरफ आए। और फिर इन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैत भी की। अ, तो ये उनकी, तो उसमें जो ईमान बिल गैब है,
ये बड़ा ज़रूरी है। सारे झगड़े इसी पे होते हैं, ईमान बिल गैब पे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए इस पे बड़ा ज़ोर दिया है। सूरतुल बकरा की पहली आयत में ही युमिनून बिल गैब व युकीमून सलाह पहले रखा है। तो इसी बात को यहाँ पे बयान किया है कि जिसका ईमान बिल गैब ना हो, तो उसका फिर ईमान अगर हो भी तो वो बस अ, ढिला मट्ठा सा ही होता है, गूम गूं की कैफियत में होता है, हैरान परेशान। आजकल की ज़ुबान में आप कह लें कि वो डिप्रेशन का शिकार होता है। हम्म, हाँ जी, जी आगे चलें जी। जी वला यसिहुल ईमानु बिर्रुयति लिअहलि दारिस्सलामी लिमन तबरहा मिनहुम बिवहमी औ तअव्वलहा बिफहमी इज़ काना तावीलुर रोया जी वला यसिहुल ईमानु, और अ, ईमान से जी। 1 मिनट सिर्फ, 1 जी मिनट। मौलाना बिलाल साहब, आपकी किस सेमेस्टर में क्लास है? मौलाना बिलाल मुनीर साहब। अच्छा, चले गए, चलें। हम्म, वो गलती से आ गए मेरे हाँ ख्याल जी। से। जी पढ़ें जी। वला और रोयत के बारे में ईमान नहीं सही नहीं होगा दारुल इस्लाम के लोगों का, अगर उन्होंने एतबार किया बिवाहमी अपने वहम पर, या अ, तावील की लिमन, लिमन यहाँ से ताबारा क्या तर्जुमा करेंगे? लिमन यतबरहा बिनहुम, लिमन जिसने ताबारा इसका, एतबार किया मिनहुम उनमें से, हाँ, बिवाहमिहिम अपने वहम उनके वहम के हिसाब से। नहीं ये किसका एतबार किया? हाँ, हाँ ज़मीर हाँ किसकी तरफ लौट रही है? हाजमीर एतबारा हा की हाजमीर कह रहे हैं, या जी जी बिल्कुल, वही वही। हा जमीर लौट रही है जिसने वहम से इनका किया उनकी तरफ, नहीं रोयत की तरफ, रोयत की तरफ, रोयत के बारे रोयत में। की तरफ। हाँ जी, रोयत की तरफ लौट जी रही है। जी जी। ईमान बिन रोयत सही नहीं होगा दारुल इस्लाम वालों के लिए, लिमन उस आदमी का, एतबरहा जिसने इस रोयत का एतबार किया, इमिनहुम इनमें से, बिवहमिन अपने वहम के जरिए। मैं वहम पे। यानी वो वहम के जरिए का मतलब बिवाहमिन, बिफाहमिन, ये दो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वाहमिन और फाहमिन। यानी अपनी अकल से वो रोयत की कैफियत मालूम करना चाह रहे हैं कि भाई कैसे होगा वो दीदार, कैसे होगा अल्लाह, कैसा होगा, हम कहाँ पे होंगे, अल्लाह कैसे सामने आएगा। इसका वो अपनी अकल से अंदाजा लगाना चाह रहे हैं, इसको जांचना जानना चाह रहे हैं, इतराक करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि इसका ईमान, ये ईमान बिर्रुयत, ये दुरुस्त नहीं होगा हाँ अगर जी। उसने अपनी अकल से ये चीजें ताबीर करने की कोशिश की। जी हाँ और जी, दोबारा करें। हाँ और ईमान दुरुस्त नहीं होगा दारुल इस्लाम के रहने वालों का रोयत के बारे में, अगर उन्होंने इस रोयत का एतबार किया अपने वहम के मुताबिक, हाँ ठीक है। औ तावलहा बिफहमिन, या तावी या इस रोयत की तावील की अपने फहम के मुताबिक। जी, इस काना क्यों तावील, नहीं सही हो गया? हाँ जी, क्योंकि ये तो आगे। इल्म गैब में से है। हाँ जी, ये इज से आगे इसकी वजह बता रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये इज यहाँ पे, इसको हम कहेंगे क्योंकि। इज का यहाँ पे तर्जुमा क्या होगा? क्योंकि। क्योंकि इस काना और ताव इज जी यहाँ पे, एक मिनट, ये इज यहाँ पे तालीलिया है, तालीलिया। तालीलिया का मतलब जो किसी बात की दलील बयान करने के लिए आ रहा है। तो इजा आम तौर पे होता है, इज या इजा जरफ के लिए वक्त या जगह बताता है, वक्त बताता है आमतौर पे, जरफे जमान। लेकिन यहाँ पे इसको हम तालीलिया कहेंगे क्योंकि ये पिछली बात की दलील बता रहा है।
ہاں جی جی اس کا نا تعویل الرؤیتی، کیونکہ کیونکہ رویت کی تعویل کرنا، و تعویل کلو مان و کلو مان کلو کیوں و کلو تعویل کیوں اچھا و تعویل کلی ہوئے گا کیونکہ وہ مضاف الیہ بنے گا تعویلو کا، جی و تعویل جی کلی جی کلی مانن، مانن نہیں ہوگا، مانا ہوتا ہے نا، مانن. مانن و تعویل کلی مانن یضاف الی الربوبیتی، ہاں جی کیونکہ رویت کی تعویل کرنا اور تعویل ہر اس چیز کی جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہو، اس کی، ہاں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ربوبیت کی طرف ہو، ربوبیت کے اس کی تعویل. ہاں جی بترک تعویلی و لزوم التسلیمی و علیہ دین المسلمین، اس کو اس تعویل کو ترک کرنا اور سر تسلیم خم کرنے کو لازمی سمجھنا، اور مسلمانوں کا دین اسی پر ہے۔ یہ جملہ نہیں بنا سکتا جی، یہ کیسے ہوگا کہ ہاں کیونکہ یہ یہ جملہ تو الگ سے ہے نا، اس کا آپ نے ترجمہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں، یہ کانا جو ہے، کانا جی از کانا، اس کا اسم کہاں ہے اور خبر کہاں ہے؟ اچھا تعویل الرویاتی تو اس کا ہو گیا اسم، اور اس کی اور آگے؟ خبر، اور یہ طویل الرویاتی معطوف الیہ اور پھر وہ معطوف مل کے الی ربوبیتی تک کس کا اسم ہوگا، اور بترک تعویلی و لزوم تسلیمی یہ اس کی خبر ہوئے گا۔ ہاں جی اب یہ جملہ بنا ہے، اب ترجمہ کیجیے. ہاں جی کیونکہ رویت کی تعویل اور ہر اس چیز کی تعویل جس کی نسبت ربوبیت کی طرف کی گئی ہو، اس کی تعویل کو چھوڑ دینا اور تسلیم کو پکڑنا لازم ہے۔ ہاں اس کا ہم ترجمہ ایسے کریں گے، کیونکہ رویت کی تعویل اور ہر اس صفت کی تعویل جو ربوبیت کی طرف مضاف ہو. اب اس کی تعویل کیا ہے؟ اصل میں سوال یہ ہے تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل ترک التعویل ہے، یعنی اس کی تعویل ہی کیا ہے کہ تعویل چھوڑ دی جائے، ولزوم التسلیم، اور سر تسلیم خم کر دیا جائے، کیونکہ یہ علم غیب میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی تعویل نہیں کرنی، تعویل نہ کرنا ہی اس کی تعویل ہے. مثلا اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ بھئی رویت کیسی ہوگی، تو ہم کہیں گے بس دیکھ لیں گے جیسی ہوگی، اللہ جانے. تو اس کی جو تعویل ہے، مطلب کہ اس کا جو الٹیمیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ، وہ تعویل چھوڑ دینا ہی ہے. جی ثاقب صاحب یہ واضح ہوا؟ ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل بالکل۔ دوبارہ پھر کریں، اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ جی اور رویت کی تعویل اور ہر اس صفت کی جو اللہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس کی تعویل کو چھوڑ دینا ہی، اور تسلیم کو اختیار کرنا ہی اس کی تعویل ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ آگے نیا جملہ ہے. جی وعلیہ دین المسلمین، اور مسلمانوں کا دین اسی پر ہے۔ ہاں مسلمانوں کا دین بھی یہی ہے، یہی اسی بات پر ہے. اسی بات پر۔ اچھا آگے ایک جملہ اور کر لیں. جی وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفِيَّ وَتَشْبِيَّةِ ذَلَّ وَلَمْ نہ نہ نہ، ومن لم يتوقع النفی، آگے وتشبیہا، جی ہاں وتشبیہا ہاں جی وہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ تا ہے، وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيہَ ذَلَّ ولم يصب بس ولم يصب
तंजिया तंजिया तंजीहा, तंजीहा तंजीहा। तंजीहा। नफी और तशबीह, ये इल्म कलाम में एक इस्तिलाह बोली जाती है। नफी, अहलुन नफी व तशबीह। नफी व तशबीह का क्या मतलब है कि जो नफी से ना बचा और तशबीह से ना बचा। तशबीह का मतलब है कि अल्लाह ताला के हाथ पांव ज़ात को किसी से उसने तशबीह देने से अपने आप को ना रोका, वो तशबीह देता रहा किसी से। और नफी और इस बात ये होता है सिफात की बहस में कि अल्लाह ताला से जो उसकी सिफात हैं उसको नफी करने से ना बचा, ये वाली बात है। तो क्या होगा, जल्ला, वो फिसल गया। वलम यूसिब अतंजीहा, और वो नहीं पहुंच सका अतंजीह को। तंजीह भी इल्म कलाम में एक इस्तिलाह है, और ये इस्तिलाह क्या होता है कि अल्लाह ताला को हर किस्म की नाकिस सिफात से यानी पाक समझना। ठीक है जी साकिब साहब, क्या मफहूम होगा, आप जरा तर्जुमे में वाज़ेह करें इसे। जी। और जिसने नफी और तशबीह को नहीं छोड़ा, वो हाँ ठीक है। वो जरूर वो जरूर नहीं पहुंचेगा तंजीह तक। नहीं नहीं नहीं, जल्ला का मतलब क्या? जल्ला हमेशगी को कहते हैं ना। नहीं 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 नहीं, वो तो जा यजल है, ये जल्ला है। जल्ला, ये फिसलने को कहते हैं, अच्छा अच्छा। यानी वो फिसल गया, गुमराह हो वो गया। वो गुमराह हो गया और वो नहीं पहुंचा तंजीह तक। हाँ, तंजीह का क्या मफहूम होगा? तंजीह का आपने बताया कि अल्लाह ताला के बारे में कोई कमतर दर्जे की सिफात जो हैं उनको अ, करना, समझना, मंसूब करना, मंसूब करना। अल्लाह अल्लाह को नाकिस सिफात से पाक समझना। अल्लाह को अच्छा ना। जी, जी जी। ये हमने 46 तक कर लिया। हाँ जी, शाह वली साहब, अईना अंता या शेख। जी उस्ताद मोहतरम। 43 से आपने पढ़ना है और इबारत पढ़नी है, लेकिन ऐसे लगे कि आप अरबी में हमें बात समझा रहे हैं और आपको भी समझ आ रही है। ये 43 से उस्ताद जी। 43 से, जी जी। रहमान रहीम। वला तज़बुत क़दम الإسلام إلا على زهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما هذر एक عنه मिनट, ए, 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 एक मिनट दोबारा पढ़ें। ولا تثبت قدم الإسلام إلا على زهر التسليم والاستسلام ठीक है, सही है, आगे। ومن رام علم ما هذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وسافئ المعرفة والصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر हम्म والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار م- موسوسا تائحا شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا शाकन, ये का अन, एक मिनट, ये जो लिखा है ना मुवस्वसन, ये सीन के ऊपर दो जबर हैं। इसी तरह शाकन में भी शाक का अन नहीं पढ़ना, शाकन ही है, ये काफ के ऊपर ही दो जबर हैं, ये गलती है यहाँ पे। तो सही मुवस्वसन ताइहन शाकन, ये पढ़ेंगे हम। हाँ सही जी। موسوسا طائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا ولا हम्म يصح إيمان بالرؤية لأهل الدار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذا كان تاويل الرؤية وتاويل كل ما
اچھا یہ کیا ہے؟ ایک منٹ یہ کیا پڑھا آپ نے؟ لمن اعتبرها منہم، آگے بوہم می کے من، بوہم ہاں نکرا ہے نا تو تنوین آئے گی، بواہ من، ٹھیک ہے. بوہم او تأولها بفہم. یہ صحیح اذا پڑھیں گے، از جو آپ نے ابھی کیونکہ کے لیے جو تعلیلیہ ہے یہ از ہے، اچھا جی از جی از، یہ جب تعلیلیہ ہوتا ہے تو از آتا ہے. اچھا ہم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلم. اللزوم، لزوم یہ ہے مصدر ہے، مصدر لزوم، لازم یلزم لزوما ولزوم التسلیم. ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. جی آگے. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه ولم يصب ولم یصب التنزیہ، ولم يصب. ولم یصب التنزیہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نفی و اثبات یا نفی و تشبیہ یہ بھی اصطلاح ہے اور التنزیہ بھی اصطلاح ہے. تو اگر آپ لوگ اس کو علم الکلام کی اصطلاح کے طور پہ کہیں پہ سرچ کریں تو اس کا مفہوم آپ کو ذرا واضح نظر آ جائے گا. اچھا جی، ٹھیک ہے. اس سے آگے صفات کی بات شروع ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آج اتنا کافی ہے 46 تک. انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں دیکھیں گے. 48 آگے چھوٹے چھوٹے وہ ہیں جی ٹھیک ہے. جملے، اس میں آپ پڑھیں اس کو. ہاں 62 سے پہلے یعنی 61 کے آخر تک، جہاں تک تقدیر کی بات ہو رہی ہے، تقدیر کی بھی، معراج کی بھی، اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی، لیکن زیادہ تر بات تقدیر کی ہے. تو ہم 47 سے 61 تک یہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آج اتنا کافی ہے. لنک بھی ہمارا ڈراپ ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے تو سر. باقی کام انشاءاللہ اگلی کلاس میں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.